اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نحو الواضح جلدوں میں ہم نے شروع کیا تھا انواع الاعراب، چوتھا درس صحیح ہے، یعنی اعراب کی قسمیں، اور اس میں ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی اسم کا اعراب اور فعل کا اعراب۔ تو اسم کے تین اعراب ہم نے پائے تھے، یا تو فعل مضارع اسم کیا ہوتا ہے، ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے۔ مجرور کس سے ہوتا ہے؟ حرف جر سے ہوتا ہے۔ اور فعل مضارع میں ہم نے دیکھا تھا کہ فعل مضارع یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا۔ تو اب یہاں پہ خلاصہ کیا نکل کر آتا ہے؟ خلاصہ نکل کر آتا ہے کہ رفع اور ضمہ، کون کون سا؟ رفع اور ضمہ، صحیح، رفع اور نصب، حالت رفع حالت نصب، یعنی فتحہ اور ضمہ۔ فتحہ اور ضمہ دونوں مشترک ہیں کس میں؟ اسم میں اور فعل میں۔ ضمہ اسم پر بھی آتا ہے، فعل پر بھی، فتحہ فعل پر بھی آتا ہے اور اسم پر بھی۔ جر صرف کس پہ آتا ہے؟ اسم پر، اور جزم صرف کس پر آتا ہے؟ فعل پر۔ تو جزم خاص ہے فعل سے، جر خاص ہے اسم سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آئیے پڑھتے ہیں اس کے بحث کو۔ البحث الطائر والماء والحصان۔ الطائر والماء والحصان، کون سی مثال ہے مولانا؟ یہ پہلے والے مثال میں ہے، الطائر الماء الحصان، پہلی جو تین مثالیں ہیں۔ فی امثلۃ القسم الاول، پہلی قسم کی مثالوں میں، کلھا اسماء، سب کے سب اسم ہیں۔ سمجھ میں آئے نا؟ الطائر والماء والحصان فی امثلۃ القسم الاول، پرندہ، پانی اور گھوڑا پہلی قسم کی مثالوں میں، کلھا اسماء، سب کے سب اسم ہیں۔ فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی منہ مرفوعۃ، وہی فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی، اور وہ پہلی تین مثالوں میں، منہ مرفوعۃ، ان میں سے کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ پہلی تین مثالوں میں مرفوع ہیں۔ لأنہا مبتدآت، اس لیے کہ سب کے سب کیا ہیں؟ مبتدا ہیں۔ یہاں مولانا اس کا اعراب کیا تھا؟ الطائر یحوم، تو الطائر مبتدا، الماء حسب، تو الماء مبتدا، الحصان جامح، تو الحصان مبتدا۔ لأنہا مبتدآت، اس لیے کہ سب کے سب مبتدا ہیں۔ والذی يدل على رفعها، اور جو چیز اس کے رفع پر دلالت کر رہی ہے، وجود الضمۃ فی آخر، وجود الضمۃ فی آخر کل منہا، ضمے کا موجود ہونا ان سب کے آخر پر۔ والذی يدل، اور جو دلالت کر رہا ہے، علی رفعها، اس کے مرفوع ہونے پر، وجود الضمۃ فی آخر کل منہا، ان میں سے ہر ایک کے آخر پر ضمے کا موجود ہونا ہے نا مولانا سب پہ؟ وفی الامثلۃ الثلاثۃ الثانیہ، اور دوسری تین مثالوں میں، منصوبتون، کیا ہیں یہ اسماء؟ منصوب ہیں۔ وفی الامثلۃ الثلاثۃ الثانیہ، اور دوسری تین مثالوں میں، منصوبتون، منصوب ہیں۔ صحیح ہے۔ منصوب کہاں مولانا؟ یہاں دیکھیے، رأیت الطائرہ، تو رأیت فعل فاعل ہے، الطائرہ کیا ہے؟
مفعول بہی. شربت الماء، شرب تو فعل فاعل ہے، ماء کیا ہے؟ مفعول بہی. دلل الفارس الحصان، تو حصانہ کیا ہے؟ مفعول بہی. تو الطائر الماء الحصان. دیکھیے مولانا کیا کہہ رہے ہیں، وَفِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّانِيَةِ مَنْصُوبَةٌ، اور دوسری تین مثالوں میں منصوب ہیں. لِأَنَّ كُلًّا مِّنْهَا مَفْعُولٌ بِهِ، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک مفعول بہی ہے. والذی یدل علی نصبها، اور جو چیز دلالت کر رہی ہے اس کے منصوب ہونے پر، وجود الفتحۃ فی آخر کل منها، ان سب کے آخر میں فتحے کا موجود ہونا ہے. چونکہ ان سب کے آخر پر فتحہ موجود ہے اس لیے وہ کیا ہو رہے ہیں؟ منصوب. اب آ جاتے ہیں مولانا ادھر، وفی الامثلۃ الثلاثۃ الثالثہ، اور تیسری تین مثالوں میں، اور تیسری تین مثالوں میں مجرورتون، مجرور ہیں. دیکھیے مولانا کہاں ہے، نظرت الی الطائر، طائر پہ کیا ہو گیا؟ جر آ گیا. یعیش السمک فی الماء، ماء پہ کیا آ گیا؟ جر آ گیا. نزل الفارس علی الحصان، حصان پہ کیا آ گیا؟ جر آ گیا. تو کیا کہا، وفی الامثلۃ الثلاثۃ الثالثہ، اور تیسری تین مثالوں میں مجرورتن، مجرور ہیں. لأن كل منها مسبوق بحرف جر، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک ان سے پہلے آیا ہے حرف جر، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک سے پہلے حرف جر آیا ہے. مسبوق یعنی سبقت کر گیا ہے، پہلے آیا ہے. والذی یدل علی جرها، اور جو چیز اس کے مجرور ہونے پر دلالت کر رہی ہے، وجود الکسرۃ فی آخر کل منها، کسرے کا موجود ہونا ہر ایک کے آخر پر. وَبِذَا نَرَى هَذِهِ الْأَسْمَاءَ، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسماء قد تغیرت اواخرها، تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان اسماء کا آخر بدل گیا. من الرفع الى النصب ثم الى الجر، رفع سے نصب پھر جر کی طرف. صحیح ہے، رفع سے نصب، نصب سے جر. وَإِذًا فَلَا بُدَّ أَن تَكُونَ مُعْرَبَةً، تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ معرب ہو. چونکہ ایک سے دوسری طرف بدل رہا ہے تو کیا ہوگا؟ معرب ہوگا.
रफ और ये नस्ब थोड़ा सा बता दीजिए। जी, रफ और नस्ब। रफ़ और नस्ब। जी। हाँ देखिए, रफ़ और नस्ब ये हालतें हैं, ठीक है, और अलामत इससे अलग होती है। जो हमने मिसाल दी थी, जैसे हमने कहा ताइरो जमीलुन, जमीलुन, क्या माने हो जाएगा? परिंदा परिंदा खूबसूरत है। खूबसूरत है। यहाँ परिंदा पे खूबसूरत है। ताइरो पे देखिए क्या आ रहा है? पेश आ रहा है। जम्मा, तो ये मुब्तदा है और मुब्तदा मरफू होता है। तो जम्मा जो है ये अलामत है। किसकी अलामत है? रफा की अलामत है, हालत रफ कहलाती है। तो ये हालत रफ में है जो कि मुब्तदा है। अब मुब्तदा क्या होता है? मुब्तदा को हम बोलते हैं मुब्तदा मरफू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मरफू। मुब्तदा मरफू। हाँ, और जम्मा जो है अलामत रफ है। क्या है? अलामत अलामत रफ। अलामत रफ जम्मा है। तो ये जम्मा हो गया। नस्ब का जैसे देखें, मैंने कहा तो अब तायरा, अब यहाँ तायरा पे क्या आ गया? फतह, फतह। तो ये फतहा, इसको बोलेंगे मफऊले बिही, मफऊले बिही मंसूब। फतहा जो है अलामते नस्ब है। नज़र, नस्ब की अलामत नस्ब क्या है? फतहा। फतह, अलामते रफा क्या है? जम्मा। जम्मा, और अलामते जर जर, कसरा, कसरा। कसरा। कसरा, कसरा यानी जेर। तो जिस पर कसरा रहता है तो कसरा अलामत है और जर क्या है? हालत। जम्मा अलामत है, रफा है हालत। और मसलन यहां रफा तो जाहिर है, हम हालत क्यों कह रहे हैं? चूंकि ये मकाम, ये जगह जो है किसकी है? रफा की है। मुब्तदा जुमला जहां से इब्तिदा होता है इसमें से वो क्या होता है? मरफू रहेगा। मुब्तदा क्या होगा? मरफू रहेगा। इसकी जगह कुछ और लाएंगे तो क्या होगा? जैसे हाजा जमीलुन कहेंगे, हाजा जमीलुन, तो हाजा क्या है? मुब्तदा, मुब्तदा है। मुब्तदा है, मरफू है, लेकिन मरफू कहां रफ है उसका? जम्मा जम्मा है में, उस पे कहीं। हमने कहा यही जुमला लिख रहा हूं मैं। देखिए हम क्यों कह रहे हैं हाजा जमीलुन, ये खूबसूरत है। जुमला है या नहीं है? जी, तो हाजा को कैसे बोलेंगे? हाजा कहेंगे इसमें मुब्तदा मुब्तदा, इसमें मरफू। इशारा, नहीं, ऐसे भी जाने दीजिए, पूरा ऐसे कहिए। इसमें इशारा, इसमें इशारा मबनी अला सुकून। इसमें इशारा मबनी अला सुकून फी महल, क्या बोलेंगे? मुब्तदा। दिख रहा है? इसमें इशारा मबनी अला सुकून फी महल। तो ये महल, ये जगह ही किसकी है? रफा की है। इसीलिए मैंने कहा हालत जो है रफा है, अलामत जम्मा है। और ये अलामत बदल जाती है। जम्मा की नियामत कौन कौन करता है? अलिफ भी करता है, वाव भी करता है। जम्मे की नियामत करता है कि नहीं करता है? मिसाल के तौर पर अगर हम कहेंगे जा रजुलाने, अब यहां रजुलाने, चूंकि रजुलाने फाइल है, फाइल क्या होता है? फाइल मरफू होता है हमेशा। फाइल मरफू होता है मरफू हमेशा। होता है। अब यहाँ मरफू में, यहाँ तो रजो रा जो ला ने, क्या है? अब क्या करेंगे इसको? बोलेंगे कि क्या है? फाइल है, मरफू है। इससे बिल कसरे, अलिफ। कैसे है? बिल अलिफ।
क्यों अलिफ से है? लिअन्नहु तस्निया, इसलिए कि क्या है? तस्निया है। और तस्निया मरफू होता है तो ये अलिफ जो है किसकी नियामत कर रहा है? ज़म्मे की, इसकी ज़म्मे की नियामत कर रहा है। एराबे असली रफ़ा का क्या है? ज़म्मा है ना। और ये क्या है? नियामत वाले एराब है। इसी तरह जाआ मुस्लिमूना, जाआ मुस्लिमूना। अब यहां क्या है? मुस्लिमूना फाइल है, मरफू है, अलामत रफ़ा, अलामत क्या है? वाव। वाव, लिअन्नहु जमा मुज़क्कर सालिम। सालिम। ठीक है, तो यहां नियामत ज़म्मे की कौन कर रहा है? वाव। वाव। तो ज़म्मा जो है एराबे असली है किसका? रफ़ा का। फतहा एराबे असली है नस्ब का। कसरा एराबे असली है जर का। हाँ, वल कलिमातु यूक़िदु वतुज़हफ़ु वतूरिक़ु। वल कलिमातु यूक़िदु वतुज़हफ़ु वतूरिक़ु फी अमसिलतिल क़िस्म सानी। दूसरी वाली किस्म में, मिसाल के तौर पर ऊपर जाएंगे ये वाले कॉलम में, ये वाले लाइन में, ये जो लाइन हमारी आ रही इसमें कह रहे यूक़िदु अलियुन अल मिस्बाह तुसहफुल जुनूदु तूरिकुल अश्जारो। तो यहां पे अब देखेंगे मौलाना यूक़िदु तुसहफु तूरिकु, ये सब फेले मुजारे हैं और सब क्या हैं? अफ़आल हैं। फेल है हुआ ना। आइए देखिए कह रहे हैं वल कलिमातु यूक़िदु व तुसहिफु व तूरिकु फिल अमसिलतिल क़िस्म सानी। दूसरी किस्म की मिसालों में अफ़आलुन मुज़ारिअतुन, फ़ेले मुज़ारे है। वही फिल अमसिलतिस सलासतिल ऊला, और वो पहली तीन मिसालों में मिन हाज़ल क़िस्म, इस किस्म की, मरफूअतुन, क्या है? मरफू है। क्यों मरफू है? उसका रीजन क्या है? वजह क्या है? कहा लिखुलूहा मिनन नवासिबी वल जवाजिम, इसलिए कि ये अदाते नस्ब और अदाते जज्म से खाली है। यानी वो अदात जो क्या देते हैं मौलाना? नस्ब और जज्म देते हैं। जैसे अन लन कई इदन क्या देते हैं? नस्ब देते हैं। लम्मा लामे अमर क्या देते हैं? जज्म देते हैं। सही है। चूंकि इस पर जो हमने ऊपर की जो तीन मिसालें हैं पहली वाली, इन पे ना अन लन कई धन में से कुछ हर्फ है, ना लम लम्मा लामे अमर में से। तो चूंकि ऐसा फेले मुजारे जिस पर अदाते नस्ब ना हो और अदाते जज्म ना हो, वो क्या हो जाएगा? मरफू होगा। वल्लज़ी यदुल्लु अला रफ़इहा, और जो चीज उसके मरफू होने पर दलालत करती है, वजूदु ज़म्मती फी आखिर कुल्ल मिनहा, ज़म्मे का मौजूद होना उन सबके आखिर पर। ज़म्मे का मौजूद होना उन सबके आखिर पर।
وفی الامثلۃ الثلاثۃ الثانیہ، اور دوسری 3 مثالوں میں منہ منصوبۃ لدخول لن علیہا، ان سب میں منصوب ہے اس پر لن داخل ہونے کی وجہ سے. لن مولانا دیکھیے یہاں پہ مثال کیا ہے، لن یوقدا، یہ دال پہ زبر آئے گا یہاں، لن یوقدا، لن تزحفا، لن تورقا، یہاں تورقو تھا تورقا، تزحفو تھا تزحفا، دکھ رہا ہے؟ تو کیا کہا مولانا؟ کہا وفی الامثلۃ الثلاثۃ الثانیہ، اور دوسری 3 مثالوں میں منہ منصوبۃ، ان میں سے سب منصوب ہیں. کیوں منصوب ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا لدخول لن علیہا، اس پر لن داخل ہونے کی وجہ سے. والذی یدل علی نصبها، اور جو چیز اس کے منصوب ہونے پر دلالت کر رہی ہے، وجود الفتحۃ فی آخر کل منها، اس میں فتحے کا موجود ہونا ہے ان سب کے آخر پر. فتحے کا موجود ہونا ہے ان سب کے آخر پر. وفی الامثلۃ الثلاثۃ الاخیرہ، اور آخری 3 مثالوں میں مجزومۃ لدخول اداۃ الجزم علیہا، سب کے سب مجزوم ہیں اس پر اداۃ جزم داخل ہونے کی وجہ سے. دیکھیے مولانا پیچھے جا کے اگر دیکھیں گے ہم تو یہاں یہ لم یوقد، جو اوپر یوقدہ تھا، لم یزحف، لم تورق، دکھ رہا ہے؟ جی سب جزم کر دیا اس نے. کہا وفی الامثلۃ الثلاثۃ الاخیرہ، آخری 3 مثالوں میں مجزومۃ لدخول اداۃ الجزم علیہا، مجزوم ہے اس پر اداۃ جزم داخل ہونے کی وجہ سے. یہ کام صرف لم کرے گا؟ لم لم نہیں، لم لما لام امر لائے نہیں، یہاں بس ایک مثال کے طور پر لم دیا ہے. جی والذی یدل علی جزمها، اور جو چیز اس کے جزم مجزوم ہونے پر دلالت کر رہی ہے، وجود السکون فی اواخرها، ساکن کا موجود ہونا ہے ان سب کے آخر پر. وَبِذَا نَرَىٰ أَنَّ هَٰذِهِ الْأَفْعَالَ، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب افعال قد تغیرت اواخرها، کہ ان کا آخر بدل گیا، من الرفع الى النصب ثم الى الجزم، رفع سے نصب پھر جزم کی طرف. مرفوع تھا پھر منصوب ہوا پھر مجزوم ہوا. فَإِذًا لَا بُدَّ أَن تَكُونَ مُعْرَبَةً، اور جب بدل رہا ہے تو ضروری ہے کہ کیا ہو؟ معرب ہو. اور اب واضح ہوا؟ آ جاتے ہیں قواعد پہ مولانا. قواعد کیا کہہ رہے ہیں؟ الاحوال التي تعتری، وہ حالتیں جو وارد ہوتی ہیں، عاری ہونا یعنی وارد ہونا،
अवाखिर अल कलिमात अल मुअरबा, मुअरब कलिमात के आखिर पर। अरबा 4 हैं। हाँ, क्या है? अर्बऊन 4 हैं। वहिया रफ़अ वन नस्ब वल जर्र वल जाज़्म, या तो रफ़अ होगा या नस्ब होगा या जर होगा या जज़्म होगा। वतुसम्मा अन्वाअल इराब, और उसको कहा जाता है अन्वाए इराब या इराब की किस्में। दूसरे कायदे पे आ जाइए मौलाना, अलामातुल इराबिल असलिया। देखिए कह दिया ना मौलाना, अलामत इराब असली 4 हैं। वही ज़म्मतु वल फतहतु वल कसरतु वस्सुकून। कह रहे हैं वो है ज़म्मा, फतहा, कसरा और सुकून। ये अलामत इराब है, याद रखिएगा। वयनूबु अन्हा अलामातुल उखरा, और इनकी नियाबत करती हैं दूसरी अलामात। तुज़करु फी मवादिहा, जिनका जिक्र किया जाएगा उनके मवाक़े पर, यानी जब उनका मौका आएगा तब उसे बताया जाएगा। इशारतन आपको मैंने 1-2 मिसालें बता दी हैं कि कौन कौन सी चीजें ज़म्मे की नियाबत करती हैं। अर्रफ़्उ वन्नस्बु यश्तरिकानी फिल अस्माई वल अफ़आल। रफ़ और नस्ब दोनों मुश्तरक होते हैं इस्म और फेल में। इस्म और फेल दोनों मुश्तरक होते हैं, नस्ब और जर। सही है, इस्म और फेल में। वल जर्र यख्तस्सु बिल अस्मा, जर मखसूस है इस्म से। कमा यख्तस्सुल जज़्मु बिल अफ़आल, जैसे जज़्म मखसूस होता है अफ़आल से। समझ में आया मौलाना ये? जी मौलाना। तो यहीं पर रुकते हैं, तमरीनात को इंशाअल्लाह कर लेते हैं, ठीक है। इसे देखिएगा, थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए, पढ़ के तर्जुमा करने की। इसीलिए टुकड़े टुकड़े तर्जुमा करता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो मुमकिन है जी। अब आ जाए मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब तो नहीं है ना जी? हाँ।